Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব ক্লাস 6 or chapter number 7 fractions or lesson number 6 equivalent fractions. Equivalent fractions মানে এনেকা ধৰণৰ fractions থাকিব যিবোৰ দেখাত অলপ বেলেগ হ'ব but actually হিহঁত equal হয়। তো এই বস্তুটোকে আমি প্ৰথমতে ভিজুৱেলছৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো যেহেতু ভিডিও সেশন হয় ভিডিওটো চাম আৰু স্টেপ বাই স্টেপ শিকিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। তেনেহলে আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। So if this bar right over here represents one hole, so the whole thing is shaded in with the purple color. My question to you is, which of these other bars, and it might be more than one of them, represent 1/2? So our goal is to see 1/2. তো এই কোৱেশ্চনটোত কি দিয়া আছে তো প্ৰথমতে আমাক এটা ওৱান হোল দিছে তো আমি এটা ওৱান হোল এটা ড্ৰ কৰি লওঁ তো ইয়াতে আমি এটা লৈ লওঁ এটা ৰেক্টেংগল ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এটা ৰেক্টেংগল আৰু এই ৰেক্টেংগলটো গোটেইটো পোৰ্শন আমি যদি শেড কৰি দিওঁ এই গোটেই পাৰ্টটো যদি আমি শেড কৰি দিওঁ তেনেহলে আমি পাই যাম এটা ওৱান হোল ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ওৱান হোল তাৰ পিছত আমাক কেইটামান আৰু ইয়াতে চাৰিটা আৰু rectangle is a different divisions হৈ আছে তাৰমানে different divisions মানে equal parts of divide কৰা আছে যেনেকৈ প্ৰথমটো যদি চাওঁ 1 2 3 4 চাৰিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰা আছে নেক্সটটো যদি চাওঁ 1 2 3 4 5 পাঁচটা ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰা আছে তো তেনেকৈ এনেকা চাৰিটা ইকুৱেল পাৰ্টছ ডিভাইড কৰা আছে আৰু আমাক কোৱেশ্চনটো সুধিছে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব হাফৰ নিচিনা হাফ যোনটো ফ্ৰেকশন হৈছে ফ্ৰেকশন 1/2 এটোৰ নিচিনা সেম টু সেম হয় ঠিক আছে to see 1/2. So once again, like always, pause the video and try it on your own. Okay, so you've tried it on your own. Let's work through it. So if we're thinking about halves, and we just have one of them, so let me just try to draw another bar here. It would look something like this. I'll try to draw it pretty close to these other bars here. So I would divide it into two equal sections. So two equal sections, and I would only care, or I would really fill in one of them. That would be 1/2 of this figure. And actually, these sections don't look quite equal. That looks a little bit off. Yeah, that's pretty good. I think you get the idea. That my intent is to draw these to be equal. So then this right over here would be 1/2. আমি কি কৰিম আমি 1/2 to represent কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম so let's say আমি এই same rectangle টো লৈ লম তো আমি এই same rectangle টো লৈ লৈছো তো same rectangle টোৰ meaning টো এটোৱে হৈ গল যে ইয়াৰ length আৰু breadth টো same to same থাকিব but আমি কি কৰিম এই rectangle টো দুটা equal parts ত divide কৰিম so let's say এইখিনটা মাজতে divide কৰিলো তো আমি কি পাই যাম দুটা equal part পাই যাম তো দেখাত equal লগা নাই যিমান পাৰো আমি অলপ একদম equal কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনি মানত দিটো yes এতিয়া দুটা এইখিনি পৰা এটো হৈ গল আমাৰ এটো ইকুৱেল পাৰ্টত আমি ডিভাইড কৰিলো তাৰে দুটা পাৰ্টৰ পৰা যদি আমি এটা পোৰশন লওঁ যিকোনো এটা পোৰশন লব এটা লেফট সাইড বা ৰাইট সাইড কোনবা এটা পোৰশন ললে হল তো এই পোৰশনটোৱে আমাৰ হৈ যাব 1/2 ঠিক আছে এটো হৈ গল আমি 1/2 তাৰমানে দুটা ইকুৱেল পাৰ্টছৰ পৰা আমি এটা পাৰ্ট এটা আমি সিলেক্ট কৰিলো Now, none of these are divided into halves. This one over here is divided into fourths. This one over here is divided into 1, 2, 3, 4, 5. So it's divided into fifths. This is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it's divided into sixths. This is divided into thirds. So we're going to have to really relate. ইয়াতে লিখি লৈছো divided by যেনেকা ফাৰ্স্ট এই সেগে ৰেক্টেংগল টো যদি চাওঁ এটা চাৰিটা ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে এখানে divided by 4 নেক্সট এটো যদি আমি চাওঁ তাৰ ইয়াতে পাঁচটা পাৰ্ট আছে divided by 5 তিন নম্বৰটোত 1 2 3 4 5 6 ছটা ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে তো divided by 6 আৰু লাষ্টৰটোত আমাৰ তিনটা ইকুৱেল পাৰ্ট আছে এখানে আমি divided by 3 লিখি দিলো 1/2 to breaking up your whole into different amounts, not just breaking it up into two equal sections, breaking it up into 4 equal sections, 5 equal sections, 6 equal sections, and 3 equal sections. So how do we do that? Well, the easiest thing might be to just break this one up into 4 equal sections. You break this up into 4 equal sections. That's just taking each of these two and then breaking those up into 2. So that's one equal section and another. Let me use that blue color actually because that's so that's an equal section right over here and this is an equal section. So this is the same thing as 1/2.
notice I didn't change how much I shaded in. I just divided it into more sections. So we see that 1/2 is the exact same thing as 2 out of 4. As 2 out of 4. Well, how many? তো ইয়াতে আমি কি কৰিম এই সেম ৰেক্টেংগলটোকে ল'ম ঠিক আছে এই সেম ৰেক্টেংগলটো যোনটো 1/2 হয় এইটো আমি লৈ ল'ম এইটো আমি কপি কৰি লওঁ আৰু ইয়াৰ এটা কপি এটা আমি বনাই লওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ আমি এটা কপি এটা বনাই লৈছোঁ জাষ্ট এইটো হাফটো ইয়াৰ পৰা গুচাই দিওঁ এই হাফটো আমি গুচাই দিওঁ তো এইটো আছিলে আমাৰ 1/2 না এতিয়া আমি কি কৰিম এইটোক এই ৰেক্টেংগলটো এইটোতো আমাৰ দুটা ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে আমি অলৰেডি ডিভাইড কৰিছিলোঁ এবাৰ আমি কি কৰিম এইটোক আমি চাৰিটা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিম চ' লেটছ চি ইয়াতে যদি ডিভাইড কৰি দিওঁ দুটা ইকুৱেল পাৰ্টছ হ'ব এইখিনিত এটা দিওঁ ডিভিজন এইখিনিত এটা দিওঁ তো আমাৰ হৈ যাব টোটেল চাৰিটা ইকুৱেল পাৰ্টছ এতিয়া কি হৈ যাব ইচ ইকুৱেল পাৰ্টছ যদি চাওঁ ইচ ইকুৱেল পাৰ্টছ হ'ব আমাৰ 1/4 আৰু 1/4 ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল 1/4 আৰু 1/4 আৰু যদি আমি দুটাকে কম্বাইন কৰি লিখোঁ এইটো মিনিংটো হৈ যাব আমাৰ 2/4 এতিয়া এটা বস্তু ন'টিছ কৰিব পাৰি যে আমি ওপৰতো এই 1/2 আৰু এই দুটা 2 এইটো হৈছে আমাৰ 2 আমি এনেকৈ লিখিলোঁ একচুৱেলি 2/4 এইটো হৈ গৈছে আমাৰ 2/4 ঠিক আছে এইটো হৈ গৈছে 2/4 আৰু এইটো হৈ গৈছে আমাৰ 1/2 ঠিক আছে 1/2 তো এতিয়া 1/2 আৰু 2/4 যদি চাওঁ ইয়াতে একো ডিফাৰেঞ্চ নাই কাৰণ এইটোতো ছেইম ৰেক্টেংগলটো আছিলে জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ৰেক্টেংগলটোত আমি দুটা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছোঁ আৰু ছেকেণ্ডটোত আমি চাৰিটা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছোঁ বাট আমাৰ যিটো শ্বেডেড ৰিজন আছে ওপৰ আৰু তলৰ একজেক্টলি ছেইম হয় যিমানখিনি পৰ্চন আমাৰ ওপৰত শ্বেড আছে ছেইম পৰ্চনটো আমাৰ তলতো শ্বেডেড কৰা আছে তো সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ক'ব পাৰোঁ যে 1/2 আৰু 2/4 একচুৱেলি ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন হয় এই দুটা আৰু এই দুটা ইকুইভেলেণ্ট হৈ যাব তো এতিয়া আমি যদি এই ফিগাৰত চাওঁ ইয়াতে কি আছে ইয়াতো চাৰিটা ডিভিজন আছে চাৰিটা ডিভিজনত আমাৰ ইয়াতে কেইটা শ্বেডেড আছে দুটা শ্বেডেড আছে প্ৰথমটো আছে ছেকেণ্ডটো নাই বা থাৰ্ডটো আছে একো প্ৰব্লেম নাই এইটোকোতো আমি 2/4 লিখিব পাৰোঁ ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ আমি এইটোকে ক'ব পাৰোঁ যে একচুৱেল যোনটো আমাৰ 1/2 যোনটো ফ্ৰেকশ্যনটো আছে 1/2 ফ্ৰেকশ্যনটো এইটো আৰু 2/4 যোনটো হৈছে 2/4 যোনটো কোৱা হয় এই দুটা হৈছে ছেইম টু ছেইম সেইকাৰণে আমি সিহঁতক ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন বুলি কওঁ How many do we have right over here? We have 1, 2 out of 4. So this is 1, 2 out of 4, and this is 1, 2 out of 4. So 2/4 and 1/2 are the same. These two are equivalent. Now, this might not be obvious, but if you took this block right over here, and if you were to move this one over, and so this one is painted and this one isn't, then they would look the same. So that maybe that would help to see that this also has 1/2 of the block filled in. So this one. তো ইয়াতে এইটো দেখাত অলপ এনেকুৱা লাগে কি এটা পিছত এটা আছে কোনো প্ৰব্লেম নাই আমি যদি এই শ্বেডেড ৰিজনটো এইখিনিলৈ লৈ আনো তেনেহ'লে এইখিনি আনশ্বেডেড হৈ যাব আৰু এইটো একজেক্টলি এই চাৰিটা পাৰ্টৰ নিচিনাই হৈ যাব আৰু এইটো হৈ যাব আমাৰ 2/4 is definitely half. Now let's think about fifths. So let me, well, there's two ways I could do it. So let me draw fifths. And this right over here is 3/5, and I might as well just write it down. This is 3/5, this is 3/6, and this is 1/3. But let me draw 3/5 right below this. Let me draw. So I keep wanting to change the color, and I'm using a new art tool, and color changing isn't coming as naturally as my old one. So this right over here. So let me divide it into fifths the best I can. So 1, 2, 3, 4, 5. And we're going to assume that these are equal sections. I know my drawing is imperfect. But if we have 3/5, where are we going to get to? We're going to get to 1, 2, 3. And one way to think about it, what I just drew is just a rearrangement of this. I just took the 3 filled in sections and put them all to the left. তো এতিয়া আমি নেক্সট ফ্ৰেকশ্যনটো লৈ আহিছোঁ যোনটো হৈছে আমাৰ 3/5 ইয়াতে 3/5 কেলৈ হৈছে বিকজ টোটেল যদি আমি কাউণ্ট কৰোঁ কেইটা ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে 1, 2, 3, 4, 5 পাঁচটা ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে ৰাইট এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ ডিনমিনেটৰ আৰু আমি কেইটা চিলেক্ট কৰিছোঁ মানে কেইটা শ্বেডেড কৰি থৈছোঁ তিনিটা কৰিছোঁ এটা দুটা তিনিটা সেইকাৰণে আমি নিউমাৰেটৰত লিখিছোঁ 3 তো 3/5 হৈ গ'ল তো এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ ফ্ৰেকশ্যন আমাৰ কামটো হৈছে আমি চেক কৰিব লাগিব যে 3/5 আৰু 1/2 ইকুইভেলেণ্ট হয় নে নাই তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ছেইম ৰেক্টেংগলটো ল'ব লাগিব ঠিক আছে তো আমি ছেইম ৰেক্টেংগলটো লৈ লওঁ তো আমি এতিয়া লৈ লওঁ আমাৰ ছেইম টু ছেইম ৰেক্টেংগল ঠিক আছে আৰু ট্ৰাই কৰিম সিহঁতে একজেক্টলি এটাৰ সেইটোৰ তলত বহাই দিবৰ কাৰণে
ঠিক আছে এইটো বহাই দিলোঁ অ'কে এতিয়া আমি কি কৰিম এইটোক 5টা ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ইয়াতে আমি 5টা ইকুৱেল পাৰ্টছ পাই গ'লোঁ আৰু যিহেতু আমাক 3/5 লাগে আমাক লাগে 3/5 ৰাইট 3/5 তাৰমানে 5টা ভাগৰ 3টা ভাগে আমাক লাগে তো আমি কি কৰিম 3টা পোৰ্চন আমি শেড কৰি দিম ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট পোৰ্চনটো কৰি দিম এইটো 1/5 হৈ গ'ল সেকেন্ড নম্বৰটো কৰি দিম এইটো আমাৰ 2/5 হৈ গ'ল 3 নম্বৰটো কৰি দিম এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 3/5 ঠিক আছে তো 3/5 হৈ গ'ল So I have 1, 2, 3. And when you look at it this way, it's clear that 3/5 is more than 1/2. If we were to try to put the 3/5 onto this one right over here, it would get us about this far. So 3/5 would go all the way over there. So 3/5 is definitely not the same thing as 1/2. তো এতিয়া আমি 1/2 কাৰণ আমি তো কম্পেৰিজন কৰি আছো ৰাইট 1/2 আৰু 3/5 এই পিকচাৰটো আৰু এই পিকচাৰটো চালে হ'ল তাৰমানে এই ৰেক্টেংগলটো আৰু এই ৰেক্টেংগলটো এই দুটা ভিতৰত যদি আমি চাওঁ এটা বস্তু ক্লিয়াৰলি দেখা পায় যে আমাৰ যোনটো শেডেড ৰিজনটো খালি এইখিনিলৈকে আছে 1/2ৰ এইখিনিৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ এইখিনিলৈকে আছে বাট 3/5ৰ কেছত কি হৈছে এইখিনি অলপ এক্সট্ৰা গুচি গৈছে এইখিনি পৰ্চন আমাৰ অলপ এক্সট্ৰা শেড হৈ আছে তো এক্সট্ৰা শেড হৈ থকাৰ মিনিংটো কি হয় ইহঁত দুটাটো ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে তো সেইকাৰণে আমি ক'ম 1/2 আৰু 3/5 এই দুটা ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন হ'ব নোৱাৰে Now what about 3/6? 3/6. So let's think about that a little bit. Can we take, let me draw another one of these things that I have to keep drawing over and over again. So we already know that if I split this in two equal pieces, I shade in one of them, that's 1/2. This right over here is 1/2. Now can I turn this into sixths? Well, if I take each of these two and I split them into 3 equal pieces, then I'm going to have 2 times 6 pieces. So I'm going to have sixths. So let me do that. So I'm using my blue color. So there you go. And then there you go. I took each of the 2 and split them into 3, and now I have 6 pieces. Now I haven't changed how much I've shaded in. But when I think it was 1/2 of the entire bar, but now when I think in terms of sixths, it's 1, 2, 3 sixths. 3/6 is the exact same thing as 1/2. We have 1, 2, 3, 6. And once again, if you took these two and you shifted them over here, you would get something that looks very much like that or like this. So this right over here is the same thing as 1/2. তো এতিয়া আমি 3/6টো চাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো 3/6টোৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আকৌ ৰেক্টেংগলটো লৈ ল'ম ঠিক আছে তো আমি অৰিজিনেল ৰেক্টেংগলটো লৈ ল'ম তাৰপিছত ইয়াতে 6 পাৰ্টছত এইটোক ডিভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো 6 পাৰ্টছত ডিভাইড কৰিবৰ কাৰণে চবতকৈ বেষ্ট হৈ গ'ল আমি প্ৰথমতে কি কৰিম এইটো 2 ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰি দিলোঁ ঠিক আছে দুটা ইকুৱেল পাৰ্টছত আমি ডিভাইড কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিম আকৌ ইচ পাৰ্টক আকৌ 3 পাৰ্টত আমি ডিভাইড কৰি দিলোঁ তো লেটছ সে এইখিনিত এটা ডিভাইড কৰিলোঁ আৰু এইখিনিত এটা ডিভাইড কৰিলোঁ ঠিক আছে 3টা পাৰ্ট হৈ গ'ল ইকুৱেল অহা নাই তো অলপ ইকুৱেল কৰিব চেষ্টা কৰোঁ তো এইটো এইখিনি মানত আহি গ'ল তো এই 3টা পাৰ্ট ইকুৱেল হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ এই আদাৰ হাফটোত আমি কি কৰিম এইটোতো আমি 3টা পৰ্চনত ডিভাইড কৰি দিম তো 3টা পৰ্চন হৈ গ'ল এতিয়া যিহেতু আমাক লাগে 3/6 তো আমাৰ কি আছে আমাৰ তাত আছে আমাক ওলাব লাগে 3/6 আমাৰ তাত আছে 6টা ইকুৱেল পাৰ্টছ আৰু ইচ ইকুৱেল পাৰ্টছৰ পৰা যদি আমি 3টা লৈ লওঁ তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 1/6 এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো হৈ গ'ল নেক্সট পাৰ্টটো লৈ যাওঁ এইটো 2/6 আৰু এইখিনিলৈকে যাওঁ এইটো হৈ যাব আমাৰ 3/6 এতিয়া আমি যদি এই পিকচাৰটোৰ হাফটো চাওঁ এইটোতো একজেক্টলি ছেম টু ছেম হয় কাৰণ হাফত যিমান শ্বেডেড কৰা আছে আমাৰ 3/6ৰ কেছতো সিমানেই শ্বেড কৰা আছে সিমানখিনি ৰিজনেই শ্বেড কৰা আছে বাছ আমি ইয়াতে তিনিটা ডিভিজন কৰাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে 3/6 কৈ আছোঁ ৰাইট বাট ইহঁতৰ এৰিয়া তাৰমানে এই শ্বেডেড ৰিজনটো আৰু এই শ্বেড ৰিজনটো একজেক্টলি ছেম টু ছেম হয় তো সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ক'ব পাৰিম যে 3/6 আৰু 1/2 ইহঁত হৈছে একচুৱেলি ছেম দে আৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন বুলি কোৱা হয় Now what about 1/3? 1/3. All right. I think you see where this is going. And always you should just feel free to pause the video and try to work it on your own. Or frankly, if you get what's going on in the video, you don't have to watch it. All right. So let's divide it into thirds. And we're talking about 1/3. We are talking about 1/3 right over here. And very clearly you see that 1/3 is less than 3/6, and 3/6 is the same thing as 1/2. 1/2 would take you about this far. Would take you that far. 1/3 is less than that. So 1/3 is not equal to 1/2. Hopefully you found that fun.
ঠিক আছে এতিয়া আমি ফাইনেলি 1/3 লৈ আহি যাওঁ তো আকৌ আমি কি কৰিম সেম ৰেক্টেংগলটো ইউজ কৰিম আৰু এবাৰ ৰেক্টেংগলটোক আমি কি কৰিম তিনিটা পাৰ্টত আমি ডিভাইড কৰি দিম ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট আৰু ইফালে হৈ গ'ল আমাৰ থাৰ্ড পাৰ্ট তো 1 2 3 আমাৰ ইয়াতে হৈ গ'ল তিনিটা পাৰ্ট এতিয়া আমি কি কৰিম যিহেতু আমাক লাগে 1/3 লাগে তো আমি কি কৰিম তিনিটা ইকুৱেল পাৰ্টৰ এটা ইকুৱেল পাৰ্ট চিলেক্ট কৰি ল'ম ঠিক আছে এই ইকুৱেল পাৰ্টটোক চিলেক্ট কৰিলোঁ এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ 1/3 এতিয়া ক্লিয়াৰলি আমি ইয়াতে কি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ যে আমি যেতিয়া 1/3 লওঁ কাৰণ এইটো 3/6টোতো আমি কৈয়ে থৈছোঁ 1/2ৰ ইকুৱেলে হয় তো 1/2 চাওঁ বা এইটো চাওঁ একেই কথা এই শেডেড ৰিজনটোতো আমাৰ এই শেডেড ৰিজনতকৈতো বহুত কমেই ওলালে আমাৰ এইখিনি হৈছে শেডেড ৰিজন 1/2ৰ কাৰণে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে বাট আমাৰ যোনটো 1/3 লৈছোঁ 1/3টো ইমানখিনি আছে তো হাফতকৈতো কমেই আহিলে তো কম অহাৰ মিনিংটো কি হ'ল ইকুৱেলটো হয় নহ'ল তো তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে ক'ব পাৰিম যে 1/2 যদি লওঁ এইটো হ'ব ইকুৱেলছ টু 2/4 যদি চাওঁ এইটো ইকুৱেল হৈ যাব আৰু এইটো অলছ' ইকুৱেলছ টু হ'ব 3/6 ইহঁতবোৰ হৈ গৈছে ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন তাৰমানে হাফ কওঁ 2/4 কওঁ বা 3/6 কওঁ মিনিংটো একজেক্টলি ছেম টু ছেম হয় বাট হাফ আৰু 3/5 এইকেইটাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে আৰু 1/3ৰ লগত ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে 3/5ৰ কেছত কি হৈছে এইটো হাফতকৈ ডাঙৰ হয় আৰু 1/3 যদি লওঁ এইটো হাফতকৈ কম হয় সেইকাৰণে এইকেইটাক ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন বুলি কৈ ক'ব নোৱাৰোঁ তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো তো আজিৰ ছেশ্যনটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ